वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जुड़ चुके हो इस शाम वेले दी गुरमति क्लास विच, जिस विच आपां धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब की संथਿਆ ते विचार कर रहे हैं। सतगुरां दी दया सदका साध संगत ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक 7 अष्टपदियां ਸਮੇਤ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आओ धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान करिए तो इस पावन बाणी की संथ्या जो 8वीं अष्टपदी है उन्हें आरंभ करिए। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस पावन अष्टपदी के अंदर ये दसना किया है कि भाई जिहड़ा पूरा मनुख हुंदा है, ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है, उहदे की लक्षण हैं, वो किवें दा हुंदा है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी का की स्वरूप है। साध संगत कई बारी मन च ख्याल आता है कि जिवें दी प्रबल माया है अजकल शायद कोई ब्रह्म ज्ञानी होवे ही ना, पर साध संगत जे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण लिखे हैं तो इसका मतलब कि ब्रह्म ज्ञानी भी है संसार के उत्ते, भावें कोटन में कोऊ होवे कोई एक अद्धा होवे पर है जरूर। आप ये नहीं कह सकते कि कोई अजकल की दुनिया च ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी हैं पर है कोई विरला, विरले जन हैं जो इस जगत के उत्ते परमेश्वर वालों भेजे आते आ ते आन के वो जगत का कल्याण करते आ, उपदेश देंदे आ, सतगुरां दी बाणी का आप भी कमाते आ ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी प्रेरते आ। एक गल होर है साध संगत कि ਜਿਹੜੇ महापुरख ਹੁੰਦੇ आ, ब्रह्म ज्ञानी ਹੁੰਦੇ आ, वो अपने वालों तो संगत नूं परमेश्वर नाल जोड़ के जाते हैं, पर उन्हां दे पिछे जिहड़े हुंदे आ ना चेले, वो फिर की करते आ कि उन्हां वालों जो मर्यादा अनभूल ही किते बन जाती है, भावें कि गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा नूं मनदे हुंदे आ, पर कई बारी कोई ऐसी गल वो अपने मूँह दे विचों वचन कह जाते हैं तो उहदा मतलब उल्टा कढ के उन्हां दे गां होए चेले जो उन्हां दे पैरोकार हुंदे आ, जो उन्हां दे नेड़े रहण वाले हुंदे आ, उन्हां दे उत्ते क्योंकि हुण ब्रह्म ज्ञानी तो एक है, ब्रह्म ज्ञानी तो माया का प्रभाव नहीं, पर जिहड़े नेड़े रहण वाले उन्हां दे उत्ते ते माया का प्रभाव है ना, इस करके वो फिर जिवें दी कोई गल कहिंदे आ ते उस गल दे नाल वो फिर अपना उल्ट मतलब कढ के ते वो फिर जिवें उन्हां ने भावें वो मर्यादा चलाई होवे ना चलाई होवे, पर उन्हां दे चेले बाल के बाद विच वो ऐसी मर्यादा बना दिंदे आ जिहड़ी पंथ दे विच दुविधा पैदा कर दिंदी है, जो बाद विच ये सोचण ते मजबूर कर दिंदी कि महापुरुष ने जिहड़ी मर्यादा चलाई है गुरमत अनुसारी नहीं है। असल में महापुरुष ने मर्यादा नहीं चलाई हुंदी, वो उहदे चेलियां ने चलाई हुंदी है जिहड़े माया के अधीन हो करके ते अपना विचरदे हैं। सो इसी तरह एक बड़ी सुंदर कहानी आउंदी है, व्यंगमई कहानी है कि एक महापुरुष ना रोज़ सवेरे जप तप कर लगे ते उहदे कोल एक बिल्ली रखी हुंदी सी, अपनी कुटिया दे विच बिल्ली रखी हुंदी सी। जदों उन्हें बहना तो वह बिल्ली ने की करना, किते उहदी गोदी 'च बह जाया करना, किते उहदे कंधे मोढियां ते बह जाया करना, किते सिर ते चढ़ के बह जाया करना। वो महापुरुष बड़ा दुखी होया, उन्हें की कीता, उन्हें ना रस्सा मंगवाया एक, जदों कर लगे सिमरन बंदगी भजन बंदगी कर लगे तो बिल्ली के गाल च रस्सा पा के ते उन्होंने नेड़े एक किले जिन्हें बन दिया करे, वो बन दिया करे तो इस तरह समा बीतता गया। जदों उन्हें सवेरे शाम परमेश्वर के नाम से जुड़िया करना, उदों उन्हें बिल्ली नूं बन दिया करना। मनोरथ उहदा इह सी
कि बिल्ली तंग करती है। प्यार बड़ा सी क्योंकि महापुरुष बाद च इहनूं जल पानी बड़ा छकाउंदे सी। ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿੱਲੀ ਮੰਗਾਈ। ਨਵੀਂ ਬਿੱਲੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਜੋੜਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਥਾਏ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਚਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਖ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ। ਅਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਨਿਰਦੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਰੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਹਵਾ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੱਧ ਵਗਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵਗਾਂ। ਨਹੀਂ,
एक तुल एक बराबर जिहड़ी पवान दा अर्थ हुंदा हवा, समान बराबर हवा लगदी है जैसे राज रंग को तुल पवान। जिहड़ा ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਵਸੁਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਧੀਰਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੇ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਇਹਨੂੰ ਬਸੁੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸੁੱਧਾ ਤੇ ਬਸੁੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੁੱਧਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸੁੱਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬਸੁਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦੀ ਜਾਵੇ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀਰਜ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਧੀਰਜਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸੁਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਭਾਵ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਨਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਓ ਭਾਵ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਨਾਓ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਪਾਵਕ, ਪਾਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਐਸੀ ਅਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਇੰਨਾ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੈਲ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਆ, ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਆ, ਸਰਫ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੋਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
पर जिहड़ा मारे कहते ब्रह्म ज्ञानी हुंदा वो दूसरिਆਂ ਦੀ मैल ला के भी आप जैसे मैल ना लागे जला, जिवें जल नूं मैल नहीं लगदी। इस तरह साध संगत जो ब्रह्म ज्ञानी का जीवन है निर्मल तो निर्मला होता। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। मारे कहते ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास। प्रगास का अर्थ होंदा चानन। ब्रह्म ज्ञानी के हिरदे च ऐसा ज्ञान का चानन होंदा है जैसे जिवें धरती के उत्ते भी अते थल्ले भी आकाश है। भाव धरती पुट के वेखी अगे पुलाड़ ही है सारे थाई। जैसे धर ऊपर आकाश, धर हेठा ऊपर सारे पासे आकाश ही आकाश है, हर पासे आकाश है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी के अंदर ज्ञान रूपी चानन हुंदा जिस तरह आकाश हर जगह के उत्ते फैलिया आ, इवें करके उहदे अंदर ऐसा परमेश्वर का ज्ञान व्यापक हुंदा है उस मनुख के अंदर जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धरती के उत्ते ते धरती के विच ते धरती के उपर आकाश हुंदा, हर जगह के उत्ते आकाश हुंदा। मारे कहते इस तरह का ब्रह्म ज्ञानी हुंदा, उहदे अंदर प्रकाश ऐसा सुभायमान हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। मारे कहते भाई ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा हुंदा ना पुरख, मित्र ते शत्रु समान बराबर हुंदे इन्हां वास्ते। वो बराबर उन्होंने ज्ञान दिंदा है, बराबर उन्होंने उपदेश दिंदा है। भावें कोई मित्र बन के आ जाए, भावें कोई शत्रु बन के आ जाए, भावें कोई दुश्मन बन के आ जाए, वो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का ज्ञान दिंदा है। वो किसी ਨੂੰ भी माड़ा चंगा नहीं कहता कि ये मेरा मित्र है मैं इनू ज्ञान नहीं देना। सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर एक दृष्टि नाल देखदा है। उन्होंने पता है कि जिहड़ा शत्रु है संसार जे भी आया है इन्हें भी ज्ञान लैके तरना है, तो जे कोई मित्र है उन्हें तो तरना ही तरना। इस करके वो अपने मित्रों भी उपदेश बख्श दिंदा है, गुरु का बख्शिया उपदेश दिंदा है। तो जिहड़े शत्रु हुंदे आ उन्होंने भी गुरु का उपदेश दिंदा, कहता भाई ठीक है तेरा मेरे नाल गुस्सा है पर बाणी पढ़नी ना छड्ड, सिमरन करना ना छड्ड। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान बराबर हुंदे। ब्रह्म ज्ञानी के नाहि अभिमान। मारे कहते ब्रह्म ज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ਨੂੰ कोई अभिमान नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई हंकार नहीं ਹੁੰਦਾ, किसी तरह का कोई अभिमान हंकार ਉਹਦੇ मन च नहीं ਹੁੰਦਾ। वो किसी प्रति हंकार नहीं करता, ना वस्तुओं का ना शरीर का, किसी चीज़ का हंकार उस महापुरुष को नहीं ਹੁੰਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। वाहिगुरू। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष उच्चियां तो भी उच्चे हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। मन अपने अपने है सब ते नीचा। अपने मन दे विच अंतਿਸ਼ਕਰਨ दे अंदर सब तो नीवे हुंदे हैं। आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। ये उन्हां दा हालात हुंदे आ। अपने आप नूं वो नीवा करके जानते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर की कुदरत दे विच। मन अपने है सब ते नीचा। अपने मन दे विच अपने आप नूं नीवा दसदे आ। मन च दसदे है नहीं कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ दसदे ਰਹਿੰਦੇ ਆ कि मैं बड़ा दास हाँ, मैं बहुत वड्डा भगत हाँ, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ चरणों की धूड़। दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं दसदे, अपने मन च ही ख्याल करते हैं कि मैं नीवा हाँ, ये तो परमेश्वर ही है जिहड़ा उच्चा करने वाला। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। सतगुरु कहते भाई ब्रह्म ज्ञानी मनुख वही बनते आ, वही मनुख बनते ब्रह्म ज्ञानी जिन्होंने परमेश्वर आप बनाता। नानक जिन प्रभ आप करे से जन वही मनुख ब्रह्म ज्ञानी बनते आ जिन्होंने वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर आप ब्रह्म ज्ञानी बनाता। नानक जिन प्रभ आप करे, जिन्होंने परमेश्वर आप ब्रह्म ज्ञानी करता है वही मनुख ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਕ ਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਆਤਮ ਰਸ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਸਮਦਰਸ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਦਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਨਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਫੁਰੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਐ ਬੜਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੁਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की जिहड़ी जुगती है ना, रहन का तरीका है, वो बड़ा निर्मल हुंदा, पवित्र हुंदा रहन का तरीका। वो हर काम जिहड़ा है बड़ी निर्मलताई दे नाल करदा है। वो हर काम दे विच किसी तरह की कोई ऐसी मर्यादा नहीं वरतदा जिहदे नाल संसार की मर्यादा नूं ढा लगे। वो निर्मल जुगत वरतदा है, ਉਹਦਾ जीवन निर्मल हुंदा है अपना, ते ਉਹਦੀ रहनी बहनी भी जिहड़ी ਉਹ बड़ी पवित्र हुंदी है, ਜਿਹਦਾ हर किसी ते प्रभाव पैंदा है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ है ਉਹ ਵੇਖ के हैरान हो जाता कि ये महापुरुष ਜਿਹੜਾ ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है कितना निर्मल ते कितना सादा जीवन बतीत करता है, निर्मल जुगत। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का भोजन है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, उसका खाना पीना जो भी है ना, अन्न, वो सारा प्राणा का आसरा होता है कि शरीर में जिउंदे रखने वास्ते करना है। वो प्रशादा पानी छकदा है, पर शरीर में जिउंदे रखने वास्ते करता है प्रशादा पानी छक के। पर असली ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ है वो ज्ञान ਹੁੰਦਾ है, परमेश्वर का ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ 2-3 प्रशादे छक के फिर सिमरन च जुड़ जाता है, ज्ञान लैन लग पैंदा परमेश्वर का। इस तरह का ਉਹਦਾ जीवन ਹੁੰਦਾ है। वो सिर्फ खाण ਦੇ ਵੱਲ ध्यान नहीं रखता, सगों ਉਹਦਾ भोजन ज्ञान बन जाता है, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान लेंदा है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, मारे कहते आ ਜਿਹੜਾ ब्रह्म ज्ञानी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ब्रह्म ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ब्रह्म ज्ञानी ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ब्रह्म ज्ञानी ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर वाहिगुरु के कोलों ही मंगदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आस रख के ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। कहते संत बाबा गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले अरदास की है हरमंदर साहब, कहते महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो, हजूर साहब जाण दा मन करदा ते असीं हजूर साहब जाना है। नाल दे सिंह कहते चलो महाराज तुसीं अरदास करो, आपां चलीए। अरदास कर दित्ती, बाहर निकले तो नाल दियां ने कह दिता कि महाराज आपां चले तो है महापुरखो, तो पैसा तो कोई कोल है ही नहीं, हुण की करांगे, किहदे को मंगीए। कहते जिहड़ा हजूर साहब लैके चले आ, जिन्हें मन दे विच इह उत्पन्न किया कि हजूर साहब जाओ, तो वो आपे माया भी भेजूगा, एडी किहड़ी गल है सिंघो, चिंता ना करया करो। कहते चल पे, तो जदों स्टेशन पर पहुँचे आ तो स्टेशन पर कोई ऐसा कोई मनुख आया जिहदी महापुरखा ने अरदास की सी किसी समय, तो वो पूरी हो गई सी, तो उन्हें लिया के माया भेंट करती। कहते लो महापुरखो आ माया मेरे वालों, मैं क्या सी कि जो मेरी अरदास पूरी हुई तो मैं उदों माया भेटा कराँगा, तो मैंने पता लगा तुसी हरमंदर साहब जाते हो, तो उत्थे मैंने दर्शन नहीं होए, तो पता लगा तुसी स्टेशन वालों आए हो, तो मैं माया तुहानूं भेटा करना आया। तो उस वेले फिर महापुरखा ने कहा, कहते देख लो उस परमेश्वर दे विच जिहदी आस हुंदी आ, उहनूं पता हुंदा है जे उन्हें फुरना मन च पैदा किया हजूर साहब के दर्शनों का, तो टिकट वास्ते पैसे भी देखो उन्हें आप ही भेज दिते हैं। वो किसी के कोलों मंगते नहीं, किसी के कोल नहीं आ, किसी के उपर आस नहीं रखते। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, एक परमेश्वर वाहिगुरू के उत्ते उन्हां दी आस हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी विनाश पर भाव ब्रह्म ज्ञानी कदे भी नाश नहीं होता, कदे भी खत्म नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सदा ही ब्रह्म ज्ञानी जिंदा रहता है, ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,
इस करके ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਤਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸੀ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਲੁੱਟੀ ਗਏ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਸਨ ਲੁੱਟੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੰਡ ਢੰਡੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਮ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਬਾਲਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਭਈ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਮੈਂ। 2 ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੇ ਘਿਓ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਡੋਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਟਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਪੀਪੇ ਡੋਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਵਤ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਭਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਪਦੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 4 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲ੍ਹੇ ਆਨੰਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 12 ਮਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਆਏ ਹਨ ਕਰ ਹਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।